નમસ્કાર, બોર્ડની પરીક્ષાના માહોલ વચ્ચે આપનું સ્વાગત છે જીટીપીએલ જૂનાગઢ ન્યૂઝમાં। સૌપ્રથમ જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। જૂનાગઢમાં બોર્ડ પરીક્ષાનો ઉત્સાહભર્યા માહોલમાં થયો પ્રારંભ। પ્રથમ દિવસે વિદ્યાર્થીઓને કુમકુમ તિલક કરી આપવામાં આવી શુભકામના। દરગાહ અને જલારામ સર્કલને દૂર કરવાની કામગીરીને આવકારતા શહેરીજનો મજેવડી દરવાજા વિસ્તારમાં પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવાયો। નવા ભળેલા ગામોની ટીપી સ્કીમ અને જુડાની બેદારી નીતિ સામે ભારતીય કિસાન સંઘે કર્યા ધરણા। શહેરના વિકસિત ઝાંઝેડા રોડ ઉપર હાઉસ ઓફ ચાટનો શુભારંભ। સ્વાદિષ્ટ અવનવા ચાટનો આસ્વાદ લેતા નગરજનો। તેલના ડબ્બાની આડસમાં થતી દારૂની હેરફેરીનો પોલીસે કર્યો પર્દાફાશ। સમાચાર વિગતવાર જોઈએ તે પહેલાં લઈશું એક નાનકડો વિરામ। Good morning. This is Junagadh. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। જૂનાગઢ અને આસપાસના પંથકમાં આજે બપોર પછી ધરતીકંપનો હળવો આંચકો આવ્યો અને લોકોએ તેની અનુભૂતિ કરી, પરંતુ દેશભરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ CAAનું નોટિફિકેશન જાહેર કરીને મોટો આંચકો આપ્યો છે। લોકસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, ગમે ત્યારે તારીખ જાહેર થાય તેવી સંભાવના છે, ત્યારે આજે મોડી સાંજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ CAAનો કાયદો આજ મધરાતથી લાગુ કરવામાં આવશે એ પ્રકારનું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। આ કાયદાને કારણે અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન સહિતના 3 દેશના 6 ધર્મ પાળતા લોકોને ભારતનું નાગરિકત્વ પ્રાપ્ત થશે। આ કાયદાને કારણે દૂરંદેશી અસરો, આગામી અસરો શું થશે એ તો આગામી સમય કહેશે, પરંતુ લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા PM મોદીએ વધુ એક માસ્ટર સ્ટ્રોક માર્યો છે। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। CA नोटिफिकेशन, CA देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। साथियों, रिफ्यूजी का जीवन क्या होता, बिना किसी कसूर के
अपने घरों से निकाल देने का दर्द क्या होता है, ये दिल्ली से बेहतर कौन समझ सकता है। यहां का कौन ऐसा नहीं है जहां बंटवारे के बाद किसी रिफ्यूजी का बंटवारे से अल्पसंख्यक बने भारतीय का आंसू न गिरा हो। सड़क पर हो रहा ये का बवाल उनके आंसुओं का अपमान है या नहीं है, उनके दर्द पे तेजाब छिड़कने वाला पाप है कि नहीं है। साथियों, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे 3 पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक 2004 की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, जो बंटवारे के कारण उस समय अल्पसंख्यक बने करोड़ों भारतीयों के साथ आज से 70 साल पहले जो वादा किया गया था, उस वादे को हम निभा रहे हैं। सीए एक नोटिफिकेशन। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध। વિદ્યાર્થીની કારકિર્દીના ધોરણ 10 અને 12નું અનેરું મહત્વ હોય છે। ધોરણ 10 અને 12ની ગુજરાતભરમાં આજે બોર્ડની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થયો હતો। આવી જ રીતે જૂનાગઢ જિલ્લામાં પણ બોર્ડ પરીક્ષાનો પ્રારંભ થયો હતો। જૂનાગઢ જિલ્લામાં ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાનો શાંતિમય પ્રારંભ થયો છે। દરેક પરીક્ષા સ્થળ પર વિદ્યાર્થીઓને કુમકુમ તિલક કરી ગુલાબ આપી આવકારવામાં આવ્યા હતા। જૂનાગઢ શહેરના વંથલી રોડ પર આવેલ પ્રેમાનંદ સ્કૂલ ખાતે ઇન્ચાર્જ ડીઓ લતાબેન ઉપાધ્યાય સહિતના અધિકારીઓએ વિદ્યાર્થીને ગુલાબ આપી મોં મીઠા કરાવી પરીક્ષા ખંડમાં પ્રવેશ અપાવ્યો હતો। જૂનાગઢ જિલ્લામાં ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષા માટે કુલ 37 કેન્દ્રો, 150 પરીક્ષા સ્થળો અને કુલ 1140 બ્લોકમાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે, જેમાં કુલ 40,894 વિદ્યાર્થીઓની કસોટી શરૂ થઈ છે। દરેક પરીક્ષા કેન્દ્રને સીસીટીવી કેમેરાથી સજ્જ કરવામાં આવ્યા છે। બોર્ડની પરીક્ષાને લઈ કલેક્ટર અનિલ કુમાર રાણાવસિયા, એસપી હર્ષદ મહેતા સહિતના અધિકારીઓએ વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાગત કર્યું હતું। જેસીઆઈના હોદ્દેદારો અને બોર્ડના સિનિયર મેમ્બર ડૉક્ટર પ્રિયવદન કોરાટ વગેરે પણ વિદ્યાર્થીઓને આવકાર્યા હતા। આજથી ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની માર્ચ 2024ની ધોરણ 10 તથા 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ શરૂ થવા જઈ રહી છે। આ નિમિત્તે પ્રેમાનંદ સ્કૂલ ખાતે વિદ્યાર્થીઓને પ્રથમ દિવસે સન્માનવા માટે અને તેમને પ્રેરણા આપવા માટે જૂનાગઢના જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી શ્રી લતાબેન ઉપાધ્યાય તથા ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના સિનિયર સભ્ય શ્રી પ્રિયવદનભાઈ કોરાટ આજે અહીં ઉપસ્થિત રહી વિદ્યાર્થીઓને સન્માન્યા છે। આ ઉપરાંત જૂનાગઢ જેસીઆઈ અને જાયન્ટ ગ્રુપના મિત્રોએ પણ આવી અને વિદ્યાર્થીઓને સન્માન્યા છે।
પ્રેમાનંદ સ્કૂલની અંદર ધોરણ 10 તથા 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ આજે પરીક્ષા આપનાર છે અને આ વિદ્યાર્થીઓ જે છે એને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી ન પડે એ માટે પ્રેમાનંદ વિદ્યા મંદિર અને એની સમગ્ર ટીમ એકદમ સજ્જ છે અને ખૂબ જ સારા વાતાવરણની અંદર સમગ્ર જૂનાગઢમાં પરીક્ષાઓ લેવાઈ રહી છે. ધન્યવાદ. દત્તા ઉપાધ્યાય, ઇન્ચાર્જ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી જૂનાગઢ. આજથી માર્ચ 2024 SSC HSC બોર્ડ પરીક્ષાનો શુભારંભ થઈ રહ્યો છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં 37 સ્કૂલ પરીક્ષા કેન્દ્રો છે, 1410 સ્કૂલ બ્લોક છે, 150 બિલ્ડિંગ છે અને 40,894 વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપનાર છે. અત્રે તંત્ર દ્વારા પરીક્ષા લક્ષી જે કોઈ પણ તૈયારીઓ કરવાની હોય સ્ટાફથી માંડી અને ભૌતિક સુવિધા સુધીની તમામ તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે. તમામ સ્ટાફ એલર્ટ છે, તમામ સ્ટાફ એલર્ટ પણ છે અને એમના દ્વારા આ પરીક્ષા ગેરરીતિ વિહીન સારા વાતાવરણમાં, સારા ભાવાવરણમાં વિદ્યાર્થીઓ નિર્ભય રીતે પરીક્ષા આપી શકે એ માટેની તમામ સૂચનાઓ તમામ પરીક્ષા કેન્દ્રો પર અપાઈ ચૂકી છે અને 92 જેટલા વર્ગ 1 અને વર્ગ 2 અધિકારી કે જેમની ઓબ્ઝર્વર તરીકે પણ નિમણૂક થઈ ચૂકી છે કે જેમના માર્ગદર્શન અને મોનિટરિંગ હેઠળ તમામ પરીક્ષા કેન્દ્રો ઉપર ગેરરીતિ વિહીન અને એક સરળ વાતાવરણમાં પરીક્ષા યોજાય એ માટેની તૈયારી થઈ ચૂકી છે. આ તકે જિલ્લા શિક્ષણ અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તરફથી હું તમામ પરીક્ષાર્થીઓને નિર્ભય રીતે ખૂબ સરસ રીતે પરીક્ષા આપે અને ખૂબ પ્રગતિકારક પરિણામ પ્રાપ્ત કરે એ માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. વાત કરીએ જૂનાગઢમાં શનિવારની મધ્યરાત્રિએ થયેલા ડિમોલેશનની, તો શનિવારની મધ્યરાત્રિએ જૂનાગઢના નગરજનો સહિતના લોકો મીઠી નિંદ્રા માણી રહ્યા હતા ત્યારે કોઈને પણ ખ્યાલ ના આવે એ રીતે તંત્રે 800થી વધુ પોલીસ કર્મીઓ અધિકારીઓની તૈનાતીમાં રાતોરાત 3 ધાર્મિક સ્થળોનું ડિમોલેશન કર્યું હતું. આ કાર્યવાહીમાં મજેવડી દરવાજા નજીક આવેલી દરગાહ, રેલવે સ્ટેશન પાસેનું રામાપીર મંદિર અને તળાવ દરવાજા નજીક આવેલ જલારામ મંદિરનું દબાણ તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું. વહીવટીતંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા ધાર્મિક દબાણ ઉપર બુલડોઝર ફેરવવા માટે ખાનગી મિટિંગમાં રણનીતિ નક્કી થઈ હતી. ઓપરેશન ડિમોલેશનની કોઈને ગંધ ના આવે એ રીતે SP અરશદ મહેતાની સૂચનાથી તેમની કચેરીની નજીકની શેરીઓમાં પોલીસના વાહનોને છુપાવવામાં આવ્યા હતા. એટલું જ નહીં, ઓપરેશન અંગે PI કક્ષાના અધિકારીઓને પણ અજાણ રાખવામાં આવ્યા હતા. તેઓને સીધા સ્થળે પહોંચવાનો આદેશ અપાયો હતો. મજેવડી દરવાજા અને રેલવે સ્ટેશન આસપાસના વિસ્તારમાં 1 કિલોમીટર સુધીના તમામ રસ્તા ઉપર પોલીસનો લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે તમામ રસ્તા ઉપર બેરિકેડ લગાવી દીધા હતા અને કોઈ પણ વ્યક્તિને બેરિકેડ પસાર ન કરે તેવી કડક સૂચના આપી દેવામાં આવી હતી. મજેવડી ગેટ પાસેનું ધાર્મિક દબાણ નવનિયુક્ત કમિશનર ડૉક્ટર ઓમપ્રકાશની દેખરેખમાં દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. મજેવડી ગેટ ખાતેની કાર્યવાહી દરમિયાન SP અરશદ મહેતા જાતે સ્થળ ઉપર હાજર રહ્યા હતા. મજેવડી ગેટ ખાતેનું ધાર્મિક સ્થળનું દબાણ દૂર કરવાની સાથે અહીં રાતોરાત ડામર રોડ પણ કરી નાખવામાં આવ્યો હતો. મજેવડી ગેટ પાસેનું ઓપરેશન પાર પાડ્યા બાદ રેલવે પાસેનું રામાપીર મંદિર અને બાદમાં તળાવ દરવાજા પાસે નીલધારા એપાર્ટમેન્ટ સામે આવેલું જલારામ મંદિરનું દબાણ પણ દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. આમ મેગા ડિમોલેશન ઓપરેશન દરમિયાન જિલ્લા પોલીસ વડા હર્ષદ મહેતા અને તેમના કાફલાના બંદોબસ્ત સહિતની કામગીરી પ્રશંસનીય રહી હતી, જેને પરિણામે કોઈપણ જાતનો અઘટિત બનાવ બનવા પામેલો ન હતો. જૂનાગઢમાં ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા ધરણાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ધરણા ઉપર ઉતરેલા લોકોએ ઝાંઝડા રોડ, સુખપુર, જોશીપરા ટીપી સ્કીમ રદ કરવાની માગણી કરી હતી અને તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતની 40% જમીન કપાતમાં આવે છે પરંતુ કોઈ વળતર આપવામાં આવતું નથી. મોટી સંખ્યામાં મહિલા ખેડૂતો પણ ધરણામાં જોડાયા હતા. જોડા દ્વારા ટીપી સ્કીમ રદ કરવામાં નહીં આવે તો ખેડૂતો આંદોલનને ઉગ્ર બનાવશે એવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી. શહેરના ઝાંસીની રાણીના સર્કલ ખાતે ધરણા કરી રહેલા ભારતીય કિસાન સંઘના મનસુખ પટોળિયાએ જણાવ્યું હતું કે ઝાંઝડા રોડ ગામે લાગુ પડનાર ટીપી સ્કીમ નંબર 5 અને 7ના ખેડૂતો વિરોધ કરી રહ્યા છે. અગાઉ પણ અનેક વખત આવેદન, રેલી, સર્કસ કાઢી વિરોધ થયો હતો. આમ છતાં કોઈ નિર્ણય લેવામાં ન આવતા રવિવારથી ધરણાનો કાર્યક્રમ શરૂ થયો છે, જેમાં 200 બહેનો અને 250થી વધુ ભાઈઓ જોડાયા હતા.
ઝાંઝડાની ટીપી સ્કીમમાં 40% કપાતથી આર્થિક રીતે નબળા ખેડૂતોને નુકસાન થવા ઉપરાંત બેટરમેન્ટનો ચાર્જ પણ ભરવો પડે તેમ છે. 1976ના શહેરી વિકાસ સત્તામંડળના કાયદાની કલમ 66 મુજબ ખેડૂતો વિરોધ કરે તો તેમને ટીપી સ્કીમ રદ કરવી જોઈએ તેવી માગણી પણ દોહરાવવામાં આવી હતી. ભારતીય કિસાન સંઘ મનસુખભાઈ પટોડિયા આજે જૂનાગઢના ઝાંઝરડા, જોશીપરા અને સુખપુર ગામની અંદર જે ટીપી સ્કીમ લગાડવામાં આવી છે એ ટીપી સ્કીમના વિરોધની અંદર ધરણા ઉપર બેઠા છીએ. સરકારને અમારી માગણી છે કે તાત્કાલિક અસરથી આ ટીપી સ્કીમ હટાવવામાં આવે, કારણ કે ખેડૂતોની જે જમીન છે એ 40% કપાત થાય એમ છે અને આ ઉપરાંત પણ બેટરમેન્ટ ચાર્જ ભરવાનો જે વિષય છે એ ખેડૂતોને બરબાદ કરવાની વાત છે. ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ નબળી છે, કારણ કે એની ઉપર બોજો છે. એવી પરિસ્થિતિની અંદર આ ટીપી સ્કીમ લગાડવી વ્યાજબી નથી. બીજા નંબરમાં જૂનાગઢની અંદર કોઈ મોટું શહેર નથી. અમદાવાદ, રાજકોટ જેવા સિટીની અંદર ટીપી સ્કીમ બરાબર છે, પણ જૂનાગઢની અંદર, એમાંય ઝાંઝરડાની અંદર જ્યાં ખેડૂતો રોજ ખેતી કરે છે, રોજ ખેતરે જાય છે, જ્યાં મકાન જ બન્યા નથી, ડેવલપમેન્ટ જ નથી, એવી જગ્યાએ ટીપી સ્કીમના નકશા બનાવી અને ખોટી રીતે સરકારમાં મોકલી અને ટીપી સ્કીમ લગાડવાની જે પેરવી છે એનો સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરી છે. આજે ખેડૂતો ઝાંઝરડા ગામના અહીંયા બેઠા છે. ટીપી નંબર 5 અને 7ના ખેડૂતોનો સખત વિરોધ છે. તાત્કાલિક અસરથી આ ટીપી રદ થાય એવી અમારી માગણી છે. એટલે બહેનો અને ભાઈઓ, ખેડૂતો ખેતર છોડી અને શહેરની અંદર ધરણા ઉપર બેઠા છે અને જ્યાં સુધી નિર્ણય નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે ધરણા કરવાના છે. સરકારને અમે તાકીદ કરી છે કે તાત્કાલિક અસરથી ખેતી પ્રધાન દેશની અંદર ખેડૂતોની બરબાદી એ વ્યાજબી નથી. એટલે કિસાન સંઘની માંગ છે કે તાત્કાલિક અસરથી આ ટીપી સ્કીમ રદ કરવી જોઈએ અને સરકારને મોકલેલો જે ઠરાવ છે એ તાત્કાલિક અસરથી રદ થાય. નીતિ વિષયક બાબત છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને આ પત્ર મોકલો છે અને તાત્કાલિકથી સરકાર પાસે અમારી આ માગણી છે. અને આવતા દિવસોની અંદર જો માગણી નહીં સંતોષાય તો ના છૂટકે ખેડૂતો ઉગ્ર આંદોલન કરશે. એટલે અમારી ભારતીય કિસાન સંઘની માંગ છે કે તાત્કાલિક અસરથી આ ટીપી સ્કીમ રદ કરવાનો હુકમ કરે તેવી અમારી માંગ છે. હું એટલું જ કહું છું કે ખેડૂત ભાઈઓ અને બહેનો અહીં ધારણામાં અમે બેઠા છીએ અને અમે 5 દિવસ બેસવાના છીએ. અમે 2 વખત સરકારી કલેક્ટર ઓફિસે, સરકારી ઓફિસે, નગરપાલિકાએ, બધે અમે ઝુડા ઓફિસે અમારી અરજીઓ લઈને ગયા છીએ, છતાં અમારી અરજીઓ સરકાર દ્વારા પહોંચી નથી. સમાચારમાં સમય થઈ ગયો છે એક વિરામનો. અભિનંદન વેવાય. એ આજનો દિવસ આપણા માટે ખૂબ શુભ છે, કેમ કે તમારી દીકરી નિશા અને મારા દીકરા સંજુના લગ્નની તારીખ નક્કી થઈ ગઈ ને. હાજી હાજી પપ્પા, લગ્નની તારીખ તો નક્કી થઈ ગઈ, પણ લગ્ન માટેની જ્વેલરીઓ? સંજુ બેટા,
તારા દાદાજીના વખતથી ચોકસી હીરાલાલ મકનજીની જૂની પેઢી છે ને, એની સાથે આપણો વર્ષો જૂનો ઘરોબો છે, જે અત્યારે જય ભવાની જ્વેલર્સના નામે ફેમસ છે બેટા. જય ભવાની જ્વેલર્સ મતલબ ચોકસી બજાર જુનાગઢ. તમે પણ જય ભવાની જ્વેલર્સ સાથે? અમે ભલે રાજકોટના હોઈએ, પરંતુ જય ભવાની જ્વેલર્સ સાથે અમારો પરિવાર પણ વર્ષોથી સંકળાયેલો છે, જ્યાં છેતરાવાની કોઈ શક્યતા જ નથી. આને કહેવાય સોનામાં સુગંધ ભળી. વાવ બેટા, ચાલો આપણે સૌ જઈએ જય ભવાની જ્વેલર્સના શોરૂમ પર. તમે લોકો જઈ આવો, હું રસોઈ બનાવી રાખું. લક્ષ્મી, આપણા દીકરાના લગ્નમાં થોડા દાગીના તારા માટે થઈ જાય હે? ચાલો મમ્મી. ચાલો ચાલ બેટા. વ્યાજબી દામ, એક જ નામ, જય ભવાની જ્વેલર્સ. તહેવાર વ્યવહાર, બંગડી વીટી હાર, ડિઝાઇન અપાર, જય ભવાની જ્વેલર્સ, જય ભવાની જ્વેલર્સ. એક્સક્લુઝિવ દાગીના ખરીદવા માટે વિશ્વાસપાત્ર એક જ નામ, જય ભવાની જ્વેલર્સ, ચોકસી બજાર, જુનાગઢ. જૂનાગઢના યુવા ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે આનંદના સમાચાર. જૂનાગઢમાં સૌ પ્રથમ વખત શરૂ થઈ ચૂક્યું છે બોક્સ ક્રિકેટ. ધ ફન લિયો રિસોર્ટ્સ એન્ડ ક્લબના ભવ્ય ટેરેસ ઉપર બોક્સ ક્રિકેટ. બોક્સ ક્રિકેટ નોંધી લેશો સમય સવારે 6 થી બપોરે 12 અને સાંજે 6 થી રાત્રિના 12. વ્યવસાયકારો, નોકરિયાત વર્ગ માટે ખાસ રાત્રિનો સમય પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. એક વખત અચૂક રમો બોક્સ ક્રિકેટ. યુવા ક્રિકેટરોને ઉત્તેજન આપતા ધ ફન લિયો રિસોર્ટ્સ એન્ડ ક્લબના આ નવતર અભિગમમાં જોડાઓ અને બોક્સ ક્રિકેટનો આનંદ માણો. વિશેષ માહિતી અને રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક 0285 2658 444. વિરામ બાદ આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. જૂનાગઢની સ્વાદપ્રિય જનતા માટે ઝાંઝરડા રોડ ઉપર નિધિસ હાઉસ ઓફ ચાટનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય રીતે ગુજરાતી થાળી અને પંજાબીનું ભોજન લેતા જૂનાગઢવાસીઓને અલગ અલગ ચાટનો આસ્વાદ મળી રહે તે માટે તળાવ દરવાજા સ્થિત નિધિસ કિચનના અનુભવી સંચાલિકા નિધિબેન ખખર દ્વારા આ ચાટનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. શુભારંભ પ્રસંગે ધ લિયો ફન રિસોર્ટના વિપુલભાઈ કોટેજા ઉપરાંત અગ્રણી બિલ્ડર નિકેશભાઈ મસરૂ, વિપુલભાઈ રાજપરા અને શુભેચ્છકોએ નિધિબેન ખખરને તેના નવા સાહસ બદલ શુભેચ્છા પાઠવી હતી. દરમિયાન પ્રથમ દિવસે જ વિવિધ ચાર્ટનો સ્વાદ લેવા આવેલા યુવા વર્ગ હાઉસ ઓફ ચાર્ટમાં રહેલી સ્વચ્છતા અને ચાર્ટની ગુણવત્તા અંગેની પ્રતિભાવ આપી પોતાને ઝાંઝરડા રોડ જૂનાગઢ સ્થિત વિકસિત એરિયામાં આ પ્રકારનો ચાર્ટનો મોલ શરૂ થયો છે તે બદલ ખુશીની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. નિધિબેન ખખર અને તેના સાથી પરિવારજનોએ આ ચાર્ટના શુભારંભ પ્રસંગે આવેલા મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું હતું અને સ્વાદિષ્ટ વ્યંજનો સાથે નીત નવ ચાર્ટ સૌ કોઈને પીરસી સૌ પ્રત્યે આભારની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. આજે ઝાંઝરડા રોડ ઉપર હાઉસ ઓફ ચાર્ટ્સનું ઓપનિંગ થયું છે અને ખૂબ જ સ્વચ્છતા અને સારામાં સારું ફૂડ અહીંયા લોકો આપે છે. તો મારી બધાને એક નમ્ર અપીલ છે કે એકવાર અવશ્ય અહીંયા ટેસ્ટ કરવા આવો અને આનંદ માણો. અને જૂનાગઢ માટે એકદમ નવી વેરાયટીઝ અહીંયા તમને પીરસવામાં આવશે. મારું નામ નિધિ ખક્કર છે. આજે અમે જૂનાગઢમાં ઝાંઝરડા રોડ પર સિદ્ધનાથ મંદિરની સામે નિધિઝ હાઉસ ઓફ ચાટ કે જે જૂનાગઢમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ છે ચાટ, આ પ્રકારના ચાટ જૂનાગઢમાં એકેય નથી મળતા, એ અમે અહીંયા નિધિઝ હાઉસ ઓફ ચાટમાં શરૂ કરેલું છે. અહીંયા અમારે ત્યાં બધી જ અલગ અલગ મેનુ છે. આલુ બાસ્કેટ ચાટ, પ્યાજ કચોરી, દેશી ઘીમાં આલુ ટીકી, એવી રીતે આખું અલગ જ જે એકેય આ કોન્સેપ્ટ જૂનાગઢમાં છે જ નહીં. અમે અહીંયા ફર્સ્ટ ટાઈમ ચાલુ કરેલું છે. તો બધા જૂનાગઢની જનતાને ચોક્કસ આવવા વિનંતી કરીને ઝાંઝરડા રોડની જનતાને ખાસ મારું આહવાન છે કે એક વખત અમારી આ હાઉસ ઓફ ચાટ જે છે એની એક વખત અવશ્ય વિઝિટ કરે.
મારું નામ વિશાદ અને હું આજે બધા મિત્રો ભેગો અહીંયા નિધિ ફાસ્ટ ફૂડમાં આવ્યો હતો અને મેં ચાટ ખાધી છે, રાજ કચોડી. અને આખા જૂનાગઢમાં આવી રાજ કચોડી ક્યાંય નથી મળતી. બહુ ખૂબ જ સરસ એનો સ્વાદ હતો રાજ કચોડીનો. અને ખાસ અહીંયા આવજો બધા. ભવનાથ વિસ્તારમાં પ્લાસ્ટિક પ્રતિબંધને લઈ તંત્ર નિષ્ફળ રહ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે. હાઈકોર્ટની ટકોર બાદ ભવનાથ વિસ્તારમાં જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડી પ્લાસ્ટિક ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. મહાશિવરાત્રિનો મેળો પૂર્ણ થતાં લાખોની સંખ્યામાં પ્લાસ્ટિકની પાણીની ખાલી બોટલો સામે આવી હતી. શહેરના જાગૃત નાગરિક અને એડવોકેટ અશ્વિનભાઈ મણિયાર દ્વારા જણાવાયું છે કે તંત્ર પાસે જ્યાં સુધી કોઈપણ જાતનો વિકલ્પ ન હોય ત્યાં સુધી કોઈપણ પ્રકારના જાહેરનામા બહાર પાડવા જોઈએ નહીં. કલેક્ટરના આદેશ મુજબ કર્મચારીઓ દ્વારા પૂરતું કામ પણ કરવામાં આવ્યું નથી અને ફક્ત વેપારીઓને દંડ ફટકારી મન મનાવી લેવામાં આવ્યું હતું. મેળો શિવરાત્રીનો પૂરો થયો છે. હાઈકોર્ટના હુકમ પછી તંત્ર દ્વારા એક જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલ અને જેમાં વન તંત્ર અને કોર્પોરેશન દ્વારા ટીમો બનાવવામાં આવેલ અને પ્લાસ્ટિક ઓછામાં ઓછું જાય અથવા તો ન જાય તેને માટે તેઓએ પ્રયત્નશીલ રહેવાનું હતું. પરંતુ લાખો લોકો ઉમટી પડતા એ શક્ય બનેલ નહીં અને તંત્ર પોતાની કામગીરીમાં નિષ્ફળ ગયેલ છે. તંત્ર પોતે જ દ્વિધામાં છે કે ખરેખર પ્લાસ્ટિક બેન છે એ શેને માટે? જંગલમાં પ્લાસ્ટિક જાય અને લોકોને અને પ્રાણીઓને તકલીફ ન પડે એટલા માટે આ કાયદો છે. તો ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનની વ્યવસ્થાઓને સમજવાની અને એનો વચ્ચે કોઈ છેડો ગોતવો પડે, કારણ કે જે વસ્તુ અશક્ય છે એ વસ્તુને શક્ય બનાવવાની કોશિશ થઈ અને તંત્ર નિષ્ફળ ગયું એમ હું સ્પષ્ટપણે માનું છું. મેળામાં લાખો શ્રદ્ધાળુઓ પુણ્યનું ભાથું બાંધી પોતાની વતનની વાત પકડી ચૂક્યા છે. ત્યારે મેળા પછીના દ્રશ્યો પણ કંઈક એવા છે કે સ્વચ્છતાનું મહાઅભિયાન શરૂ કરવું પડ્યું છે. મહાશિવરાત્રિનો મેળો પૂરો થયા બાદ મહાનગરપાલિકાએ ભવનાથ વિસ્તારમાં મહાસફાઈ અભિયાન ચાલુ કર્યું છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનરની સૂચના બાદ અધિકારી રાજેશ ત્રિવેદી અને તેમની ટીમે 15 જેટલા ટ્રેક્ટરો સાથે સફાઈ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. શ્રી ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે મહાનગરપાલિકાના અનેક કર્મચારીઓ આ સફાઈ કાર્યમાં જોડાયા છે. તે સ્વાભાવિક છે કે 10થી વધુ લાખ લોકો જ્યારે મોટી સંખ્યામાં ભવનાથ વિસ્તારમાં આવતા હોય ત્યારે કચરાનું પ્રમાણ નોંધપાત્ર રીતે વધી જતું હોય છે. આ બાબતનો સ્વીકાર કરીને મહાનગરપાલિકાએ 1 અઠવાડિયા સુધી સતત ભવનાથ વિસ્તારમાં સફાઈ અભિયાન હાથ ધર્યું છે, જેનો પ્રારંભ મેળાના બીજા દિવસથી જ કરવામાં આવ્યો હતો અને 15 જેટલા ટ્રેક્ટર ભરી કચરો પ્રથમ 3 કલાકમાં જ કાઢવામાં આવ્યો હતો. સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે બીજા તરફ રાજેશ ત્રિવેદીના જણાવ્યા અનુસાર હજુ 5 દિવસ સુધી ભવનાથ વિસ્તારમાં મહાસફાઈ અભિયાન ચાલુ રહેશે અને સમગ્ર વિસ્તારને પહેલાં જેવો જ સ્વચ્છ બનાવી દેવામાં આવશે. જય મહાદેવ. રાજેશ ત્રિવેદી, મહાનગરપાલિકા જૂનાગઢ. આજે મહાશિવરાત્રિનો મેળો જે પૂર્ણ થઈ ગયો છે ત્યારબાદ આજે અમે માનનીય કમિશનર સાહેબ અને અમારા સેનિટેશન સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ આસિસ્ટન્ટ કમિશનર સાહેબની આજે ખાસ એવી રજૂઆત હતી કે આજથી જ આપણે સફાઈનું અભિયાન જોરશોરથી ચાલુ કરીએ, જેથી કરીને અત્યારે મેળાની અંદર આવતા લોકોને સફાઈની અંદર જે આટલો બધો કચરો રાવટીનો અને જે દુકાનદારોનો આશ્રમોનો જે થયેલો છે એ વધારે પડતો ભીનો કચરો હોય, જેથી કરીને 2-3 દિવસ જો થાય તો એ કચરો વાસી થઈ જાય અને રોગચાળો ના ફેલાય. એના માટે આજે અમારા માનનીય કમિશનર સાહેબે ખાસ એવું કીધું છે કે સફાઈ અભિયાન કરો અને વહેલી તકે આખું ભવનાથ એકદમ સફાઈ થઈ જાય એવું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. અને આ આયોજનની અંદર આજે અમે ઓછામાં ઓછા 150 જેટલા માણસો લગાડેલા છે અને 15 જેટલી ગાડીઓ લગાડેલી છે, જેથી કરીને જે મેન રોડ ઉપર ને અંદરની સાઈડમાં જ્યાં પણ કચરો પડેલો છે અને વાસી થઈ ગયેલો છે તેને અમારી ઉપાડવાની અત્યારે કામગીરી ચાલુ છે. આની અંદર અમે અત્યારે 12 જેટલા સુપરવાઇઝરો પણ મૂકેલા છે અને 3 ટ્રેક્ટર છે, 15 જેટલી ગાડી છે, જેસીબી છે, સુપડી છે. અત્યારે જે સફાઈ અભિયાન ચાલુ છે તેની અંદર આ બધા વાહનો અને મેન પાવર લગાડી અને વહેલી તકે ભવનાથની અંદર સફાઈ થઈ જાય અને દવાનો છંટકાવ થઈ જાય, જેથી કરીને રોગચાળો ન ફેલાય એવા અમારા પ્રયત્નો રહેશે. મહાશિવરાત્રિના મેળાની વિદાય પૂર્ણાહુતિ બાદ સમાચારમાં આગળ વધીએ તે પહેલાં અમે પણ લઈએ એક નાનકડો વિરામ. ઘર લગ્ન માટે તૈયાર છે,
બસ તારા આવવાની રાહ જોઈ રહ્યો છું. નવું ફર્નિચર, નવું ટીવી, નવો કેબલ. કેબલ? આજના જમાનામાં કેબલ? ખૂબ જ સરળ પરિવાર છે. જ્યારે આ છે તો બીજા કઈની શું જરૂર? જ્યારે આ છે તો બીજા કઈની શું જરૂરત છે? GTPL ઓફર કરે છે HD પિક્ચર ક્વોલિટી અને GTPL ની 24/7 ગ્રાહક સપોર્ટ. આ તે જમાનાનું નહીં, આ જમાનાનું કનેક્શન છે. કાલે લગન કરી લઈએ. વિરામ બાદ આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. રક્તદાન મહાદાન એ આપણે જાણીએ જ છીએ, તે ઉક્તિને ચરિતાર્થ કરવા માટે રોટરી ક્લબ ઓફ જુનાગઢ દ્વારા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સંસ્થાને 56 વર્ષ પૂરા થતાં તેની ઉજવણીના ભાગરૂપે રક્તદાન કેમ્પ યોજાયો હતો. સોમવારે વિશ્વભરમાં 1000થી વધુ કેમ્પ આયોજિત કરાયા હતા અને 3000થી વધુ રક્તની બોટલ એકત્રિત કરવાનું નક્કી થયું હતું. જૂનાગઢમાં આઝાદ ચોક સ્થિત રેડક્રોસ સોસાયટીના પાછળના ગ્રાઉન્ડમાં રક્તદાન કેમ્પ યોજાયો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ રક્તદાન કરી અન્યની જિંદગી બચાવવા પ્રયાસ કર્યો હતો. આ એકત્રિત થયેલું લોહી સિવિલ હોસ્પિટલને અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. બ્લડ ડોનેશન કેમ્પને સફળ બનાવવા સિદ્ધ કિકાણી, ભવ્યા કંટારિયા, નેવિલ વિઠલાણી, ધ્રુતિ મારડિયા વગેરે દ્વારા ભારે જહેમત ઉઠાવવામાં આવી હતી. ઓમ નમસ્કાર ટુ ઓલ. રોટરી ક્લબ જુનાગઢ દ્વારા આજરોજ મહાદાન બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આખા વર્લ્ડ વાઇડ રોટરેકને 56 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. એ અંતર્ગત 1000+ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આજે આયોજન થઈ રહ્યું છે અને આપણા દ્વારા 3060 બ્લડ બોટલનું કલેક્શન આખા વર્લ્ડ વાઇડ કરવામાં આવે છે અને રોટરી ક્લબ જુનાગઢની એવી કોશિશ છે કે 150+ બ્લડ બોટલ એકઠા કરશે અને વધુમાં વધુ લોકોને એવી રિક્વેસ્ટ છે કે લોકો બ્લડ ડોનેટ કરે, જે એક બહુ મોટું મહાદાન છે. તેથી દરેક લોકોને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જ્યારે પણ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ થાય ત્યારે તેમને સપોર્ટ કરવો અને વધુમાં વધુ બ્લડ ડોનેટ કરવું. થેન્ક યુ. હું સંજુ આહુજા, મેમ્બર ઓફ રોટરી ક્લબ. અમારા દ્વારા જે આયોજન કરવામાં આવે છે રોટરી ક્લબ દ્વારા,
લગભગ મેં આજે સરેરાશ 10મી વખત બ્લડ ડોનેટ કરેલું છે. તેથી તમને બધાને પણ રિક્વેસ્ટ છે કે વધુમાં વધુ બ્લડ ડોનેટ કરો અને બીજાઓની જિંદગી બચાવો. જૂનાગઢની ભાગોળે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. જૂનાગઢની ભાગોળે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા દરોડો પાડી જય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ખાતેના ગોડાઉનમાં 2730 બોટલ દારૂ પકડી પાડી અને વાહન સહિત રૂપિયા 10.82 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. પરંતુ આ કાર્યવાહી દરમિયાન 3 શખ્સો નાસી છૂટ્યા હતા. સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ ગાંધીનગરના પીએસઆઈ IS રબારી સહિતનો સ્ટાફ જૂનાગઢ વિસ્તારમાં પ્રોહિબિશન જુગારના કેસ શોધી કાઢવા માટે ખાનગી વાહનમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે જૂનાગઢ તાલુકાના સુખપુર ગામની સીમમાં આવેલ જય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક ખાતેના ગોડાઉનમાં કેટલાક ઈસમોએ વિદેશી દારૂનો જથ્થો મગાવી ગોડાઉનમાં સંતાડી રાખ્યાનું ખુલ્યું હતું અને તેની કટિંગ કરવાની તૈયારીમાં હતા. ત્યારે બાતમી મળી જતાં ગોડાઉનમાં દરોડો પાડી પિકઅપ વાહન અને ગોડાઉનમાં તેલના ખાલી ડબ્બાની આડસમાં તાડપત્રી નીચે છુપાવી રાખેલા રૂપિયા 5,80,000ના 440 વિદેશી દારૂની બોટલ કુલ 2730 બોટલ મળી આવી હતી. આથી સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે દારૂ તેમજ અન્ય વાહન મળી કુલ રૂપિયા 10,82,440ની કિંમતનો મુદ્દામાલ કબજે લીધો હતો. આ કાર્યવાહી દરમિયાન બુટલેગર મૂળ મહારાષ્ટ્ર થાણેના ચેનારામ ભેરારામ અને જૂનાગઢનો અરવિંદ મારવાડી લખન મેરુ ચાવડા નામના ઈસમો હાજર મળી આવ્યા ન હતા. દરમિયાન ગોડાઉનના માલિક જૂનાગઢમાં ઝાંઝડા રોડ પર આવેલા ભક્તિનગરમાં રહેતા સંગીતાબેન બટુકભાઈ રાબડિયા હોવાનું ખુલ્યું છે. આ મહિલા આરોપી મહારાષ્ટ્રના થાણે ખાતેના ગોલ્ડ સ્ટાર ડેસ્ટિનેશન હોમ વિનયનગર મીરા ભાયાવદર રોડ વિસ્તારમાં રહેતા ચેનારામ ભેરામલને 3 મહિના અગાઉ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટના વેચાણ માટે ભાડેથી આપ્યું હતું. સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના હેડ કોન્સ્ટેબલ VN રબારીએ VN ચૌધરીએ જૂનાગઢ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરાવી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. દર્શક મિત્રો, આ સાથે આજના સમાચાર અહીંયા પૂરા થાય છે. વિદાય લેતા પહેલાં જોઈએ મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. જૂનાગઢમાં બોર્ડ પરીક્ષાનો ઉત્સાહભર્યા માહોલમાં થયો પ્રારંભ. પ્રથમ દિવસે વિદ્યાર્થીઓને કુમકુમ તિલક કરી આપવામાં આવી શુભકામના. દરગાહ અને જલારામ સર્કલને દૂર કરવાની કામગીરીને આવકારતા શહેરીજનો મજેવડી દરવાજા વિસ્તારમાં પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવાયો. નવા ભળેલા ગામોની ટીપી સ્કીમ અને જુડાની બેદારી નીતિ સામે ભારતીય કિસાન સંઘે કર્યા ધરણા. શહેરના વિકસિત ઝાંઝડા રોડ ઉપર હાઉસ ઓફ ચાટનો શુભારંભ. સ્વાદિષ્ટ અવનવા ચાટનો આસ્વાદ લેતા નગરજનો. તેલના ડબ્બાની આડસમાં થતી દારૂની હેરફેરીનો પોલીસે કર્યો પર્દાફાશ. આ સાથે આજના સમાચાર અહીંયા પૂરા થાય છે. આવતીકાલે ફરીથી મળશું. નમસ્કાર.